परमा दिव्य जननी श्रीमा परम प्रभु श्री अरविंद चरण कमल अनंत कोटि प्रणाम जनाई आरंभ करने जाऊँ आज ऑनलाइन एस्पिरेशन पाठचक्र कार्यक्रम। आज ऑनलाइन एस्पिरेशन पाठचक्र उपस्थित थिबा समस्त भाई और अपा मान वंदे मातरम और प्रणाम। कार्यक्रम आरंभ आम मां को नीरव ध्यान करवा मंत्रमयी सावित्री उच्चारण सहित। आज मंत्रमयी सावित्री उच्चारण पृष्ठ संख्या रही 46। आज मंत्रमयी सावित्री को उच्चारण करने आम मालकानगिरी कनक लता आपा को अनुरोध करवा। कनक लता आपा आपण मंत्रमयी सावित्री उच्चारण करंतु आम समस्ते नीरव रे मां को ध्यान करू। समस्ते टिके साइलेंस। श्री अरविंद सावित्री बुक 1 कैंटो 4 द सीक्रेट नॉलेज। On a height he stood that looked towards greater heights. Our early approaches to the infinity are sunrise splendorous on the marvelous verge, while lingers yet unseen the glorious sun. What now we see is a shadow of what must come. The earth's outlook to a remote unknown is a preface only of the epic climb of human souls from its flat earthly state to the discovery of a greater self, and the far gleam of an eternal light. This wall is a beginning and a base, where life and mind erect their structured dreams. An unborn power must build reality. A death-bound littleness is not all we are. Immortal, our forgotten vastnesses await discovery in our submit selves. Unmeasured depths and depths of being are ours, akin to the ineffable secrecy, mythic, eternal, in unrealized time, neverer of heaven or nature's altitude. To these high-peaked dominions sail to our search, too far from surface nature's portal rooted, too lofty for our mortal lives to breathe. Deep in us, a forgotten kinship points, and a faint voice of ecstasy and prayer, call to those lucent lost immensities. Even when we fail to look into our souls, or lie embedded in earthly consciousness, still have we paths that grow towards the light. Yet are there luminous tracks and heavens serene, and Eldorados of splendor and ecstasy, and the temples of the Godhead none can see. ओम माँ 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 वंदे मातरम। धन्यवाद आपा। एतल जाए आम मंत्रमयी सावित्री उच्चारण सहित नीरव माँ और प्रभु को ध्यान करुले। वर्तमान समय होती कार्यक्रम गोटे भक्ति नैवेद्य प्रभु और माँ चरण कमल निवेदन करने सुशील भंज आपा को अनुरोध करूँ। अपा आप गोटे प्रार्थना आप गोटे वंदना प्रभु और माँ चरण कमल निवेदन करूँ। बोली खाली चिनिले सीना रूपटी को तो
तोर माँ बोली खाली चिन्हिली सिना एई रूपटी को तोर जानी तो पारिली नाही तिले हेले जानी तो पारिली नाही तिले हेले केते जे महिमा तार केते जे महिमा तार माँ बोली खाली चिन्हिले सिना एई रूपटी को तोर आँखी को नीति आगे रखी ध्यान र छलना कली बुझी आखि तो मेला आँखी को नीति आगे रखी ध्यान र छलना कली बुझी आखि देखी तो पारिली नाही तिले हेले देखी तो पारिली नाही से आखिरे झरे जे ज्योतिर धारा झरे जे ज्योतिर धारा माँ बोली खाली चिन्हिली सिना एई रूपटी को तोर सारा आखि आगे मेली निज दुख बसी बाहु नीली खाली तो सारा आखि आगे मेली निज दुख बसी बाहु नीली खाली चाखी तो पारिली नाही से हसरो चाखी तो पारिली नाही से हसरो झरे तो सुधार झरा झरे तो सुधार झरा माँ बोली खाली चिन्हिली सिना एई रूपटी को तोर तो चरण तले फूल धूप थोई बाढ़िली प्रणति केते गीत गाई तो चरण तले फूल धूप थोई बाढ़िली प्रणति केते गीत गाई बुझी तो पारिली नाही केते गुण बुझी तो पारिली नाही केते गुण से फूलर से धूपर से फूलर से धूपर माँ बोली खाली चिन्हिली सिना
ପଟିକୁ ତୋର ମା ବୋଲି ଖାଲି ଚିହ୍ନିଲେ ସିନା ଏଇ ରୂପଟିକୁ ତୋର ଜାଣି ତ ପାରିଲି ନାହିଁ ତିଳେ ହେଲେ ଜାଣି ତ ପାରିଲି ନାହିଁ ତିଳେ ହେଲେ କେତେ ଯେ ମହିମା ତାର କେତେ ଯେ ମହିମା ତାର ମା 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 धन्यवाद आपा बहुत सुंदर प्रार्थनाटी आपण प्रभु मां चरण कमल अर्पण करचंती आम समस्त मन प्राण हृदय को स्पर्श करछि आपनर वंदनार गायकी एवं मां और प्रभु चरण कमल रे आम समस्त को उन्मिलित कर रखिछि आपनकर प्रार्थना धन्यवाद आपा धन्यवाद वर्तमान समय हिची आमे प्रभुंकर जो दिव्य ग्रंथटी को आलोचना करचंती हमर प्रकाश भाई श्री अरविंद आश्रम पंडिचेरी से हूँ मानव जोग चक्र दि ह्यूमन साइकिल तार गोटे चैप्टर टे कंटिन्यू कर भाई चैप्टर नंबर 19 तार डिस्कशन हेड टी रही बुद्धिगत जुगर गतिरेखा बुद्धिगत जुगर गतिरेखा दि कर्व ऑफ द रैशनल एज पार्ट 2 आज हम तार कंटिन्यू डिस्कशन टा रहिबो भाई को अनुरोध करिबा प्रकाश भाई श्री अरविंद आश्रम पंडिचेरी को अनुरोध करिबा भाई आपण आलोचना जारी रखंतु परम प्रभु श्री अरविंद दिव्यजननी माँ उपस्थित थिबा समस्त भाई भणी माननकु मोर शुभेच्छा नमस्कार एवं वंदे मातरम आज चैप्टर 19 जो विषय वस्तु रही द कर्व ऑफ द रैशनल एज बुद्धिगत जुगर गतिरेखा तार द्वितीय भाग विषय वस्तु भीतर को आम प्रवेश करिबा जर्मनी राजरास्तार जड़े बालक चली चली जाउछंती से देखिले जे गोटे बिल्डिंग रे जड़े लोक सीढ़ी चढ़ी तार कांथ को पेंटिंग करुच्ची तो से लक्ष्य कले जे लोकटी ठीक भाव ता काम करि पारु नाही एवं अधिक रंग खर्च करुच्ची तेणु से ठिया से कहला जे भाई मु भावुची आपण से रंग देवार पेंटिंग करिवार जो टेक्निकटा आपण जानि नाहंती आउ मु आपण बतई देबी कि जहा फल कि कम समय रे आपण अधिक पेंटिंग करि परिबे आउ पेंट मध्य अधिक खर्च होब नाही बा नष्ट होब नाही सेठी मालिक ठिया होइतले से कहले हाँ हाँ चेष्टा करा जाई पारे करंतु तो से वर्कर सीढ़ी ओल्हे आसिले ए बालक जनक पेंट रो से डबा एवं ब्रश धरी ऊपर को उठिले सीढ़ी रे एवं अल्प समय भितर से कार्य समाप्त कले से तल को ओल्हे आसिले तांको मालिक पैसा जाचिले से कहले ना ना मोर एटा दरकार नहीं कारण प्रकृति रे कामटा होछि तांकर मु खाली टेक्निकटा बतई देली तेबे एही बालक बड़ होला परे साम्यवाद और समाजवाद नूतन सिद्धांत सारा पृथ्वी को शुणी एवं दुईटी विख्यात पुस्तक से पृथ्वी को दान करते दास कैपिटल एंड कम्युनिस्ट मैनिफेस्ट
এই ଦୁଇଟି ପୁସ୍ତକ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ସାମ୍ୟବାଦ ସମାଜବାଦର ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଶୁଣେଇଥିଲା ଏବଂ ସାମ୍ୟବାଦର ବା ସମାଜବାଦର ଯେଉଁ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ। ଆମେ ଆଜି ସେହି ସାମ୍ୟବାଦ ବା ସମାଜବାଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସମାଜବାଦ ବା ସାମ୍ୟବାଦ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ ସବୁ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ସାମ୍ୟବାଦର କ'ଣ ସବୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ରହିଛି ଏବଂ ପରିଣାମରେ ଏହା ଶେଷରେ କ'ଣ ହେବ। ତେବେ ଆମର ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧି ସେ କିଭଳି ଭାବରେ କର୍ଭ ନେଇଛି ଏହି ସାମ୍ୟବାଦକୁ ନେଇକି, ତେବେ ଆମେ ଏଠି ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ତାଙ୍କୁ କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା କମ୍ୟୁନିଜିମର ଫାଦର, ଦ ଫାଦର ଅଫ୍ କମ୍ୟୁନିଜିମ୍ ବା ସାମ୍ୟବାଦର ଜନକ। ତାଙ୍କର ବୁକ୍ ଦାସ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ପୃଥିବୀରେ ସେତେବେଳେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଗରିବ ଖଟିଖିଆ କୃଷକ ଓ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ଦେବାକୁ ସେ ଯୁକ୍ତି କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକ ରହିଥିଲା କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ମାନିଫେଷ୍ଟୋ, ସାମ୍ୟବାଦର ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ସେଥିରେ ସେ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିଥିଲେ। ପୃଥିବୀରେ ବହୁ ଦେଶ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ରୁଷିଆ ଓ ଚୀନ ପ୍ରମୁଖ ଦେଶ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ଏବେ ରୁଷିଆ ସେଥିରୁ ହଟିଯାଇଛି। ତେବେ 1818ରେ ମେ 5 ତାରିଖରେ ଏହି କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ଗୋଟେ ୟୁହୁଦୀ ପରିବାରରେ ଜର୍ମାନୀରେ ପ୍ରୁସିଆରେ। ତେବେ ତାଙ୍କର ପରିବାର 1824ରେ ଇସାଇ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଜର୍ମାନୀର ବର୍ନ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ 17 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଲ ପଢ଼ା ଶେଷ କରିକି ଏହାପରେ ବର୍ଲିନ ଓ ଜେନା ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ସାହିତ୍ୟ, ଇତିହାସ ଓ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବାପା ଚାହୁଁଥିଲେ ସେ ଜଣେ ଲୟର ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ସେ ସମୟରେ ସେ ଦାର୍ଶନିକ ହେଗେଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସାମ୍ୟବାଦ ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା। ତେବେ 1843ରେ ସେ ଜଣେ ଜେନୁଆଙ୍କୁ ମ୍ୟାରେଜ କରିଥିଲେ, ଜଣେ ଭଦ୍ର ମହିଳା ଥିଲେ ତାଙ୍କର। ତେବେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେ ଚାଲିଗଲେ ପ୍ୟାରିସକୁ, ସେଇଠାରେ ହିଁ ରହିଲେ। ତେବେ ସେଇଠି ଗୋଟେ ମ୍ୟାଗାଜିନରେ ସେ ହେଗେଲଙ୍କର ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଥିଲା, ଯେଉଁ ନୀତି ରହିଥିଲା, ଯେଉଁ ନୈତିକ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଥିଲା, ତାକୁ ସେ ଗୋଟିଏ ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ତାଙ୍କର ଆର୍ଟିକଲ ମାଧ୍ୟମରେ, ଯାହାଫଳରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇ ସେଠି ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ସେ ବେଲଜିୟମର ରାଜଧାନୀ ବ୍ରୁସେଲ୍ସରେ ଆସିକରି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ସଂଗଠନ ଗଠନ କଲେ। ତ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା କେମିତି ଗରିବ ଲୋକମାନେ ବା ଯେଉଁ ଖଟିଖିଆ ମାନେ, ଶ୍ରମିକମାନେ, କୃଷକମାନେ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଧନିକ ବା ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ଶ୍ରେଣୀ ରହିଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଗୋଟେ ଖାଲ ଯେମିତି ରହିଛି, ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ରହିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଖାଲ ରହିଛି। ଏଇ ଉଚ୍ଚ ଆଉ ଖାଲ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସମାନତା ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ସାମ୍ୟବାଦ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଲିଗ୍ ଭାବରେ ସେଇ ସଂଗଠନ ପରିଚିତ ହେଲା। 1848ରେ ସେ ଜର୍ମାନୀରେ ପୁନର୍ବାର ସାମ୍ୟବାଦର ବାର୍ତ୍ତା ପୁଣି ସମ୍ବାଦପତ୍ର ମାନଙ୍କରେ ବାହାର କଲେ। ତେଣୁ ଜର୍ମାନ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ସେଠୁ ତଡ଼ିଦେଲା, ଯାହାପରେ ଶେଷ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଲଣ୍ଡନରେ ହିଁ ଥିଲେ। 1864ରେ ସେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିର ଜୟଯାତ୍ରା। ତେବେ 1867ରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାସ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ବୁକ୍ ଥିଲା, ତାକୁ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିକି ରୁଷିଆର ରାଜଧାନୀ ମସ୍କୋରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା। ଆର ମୁଖ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣଧାର ଥିଲେ କିଏ ନା ଲେନିନ୍। ତେବେ କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ସାମ୍ୟବାଦ ବା ସମାଜବାଦ କଥା, ତାକୁ ପୃଥିବୀରେ 3 ଜଣ ବିଖ୍ୟାତ ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଲେନିନ୍, ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ମାଓ ସେତୁଙ୍ଗ ଚାଇନାର, ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ନେହେରୁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ 1991 ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟିର ପୂର୍ବରୁ ଲଗା ହେଉଥିଲା ସମାଜବାଦୀ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି,
ତେବେ 1991ରେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କରାଜରେ ଡୁବିଗଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ସମାଜବାଦ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟା ଲେଖିଥିଲେ ତାକୁ ଉଠେଇଦେଲେ ଏବଂ ଭାରତକୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଲେ ସେଥିରୁ। ତ ଯାହା ହଉ, ଲେନିନ୍ ଯିଏକି ଏଇ କାର୍ଲମାର୍କ୍ସଙ୍କ ସାମ୍ୟବାଦକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ସେ ଜଣେ ବହୁତ ଆଗ୍ରେସିଭ୍ ଲୋକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା 1870 ମସିହାରେ ଏପ୍ରିଲ 10 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ସେ। ତେବେ ସିଏ ସୋଭିଏତ ରୁଷିଆରେ ଯେଉଁ ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା, ଯେଉଁ ଜାର୍ ମାନଙ୍କର ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା, ଯେଉଁ ଜାର୍ ମାନଙ୍କର ରାଜବଂଶ ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା, ସେମାନେ କୃଷକ ଆଉ ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଘୋର ଅନ୍ୟାୟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ନ୍ୟାଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଦାବି ତାଙ୍କୁ ସେ ଦେଉନଥିଲେ। ଯାହାଫଳରେ ସେଇଠି ଲେନିନ୍ କାର୍ଲମାର୍କ୍ସଙ୍କର ଯେଉଁ ସାମ୍ୟବାଦକୁ ନେଇକି ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଚାର କଲେ ଏବଂ ପ୍ରଚାର କରିବା ଫଳରେ ଯେତେବେଳେ ସେ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଲ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସରକାର ଜାଣିଲେ ଯେ ଏଇଭଳି ଏକ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରୁଛି, ତାଙ୍କୁ ତଳିଦେଲେ। ଖାଲି ତଳିଦେଲେନି, ତାଙ୍କୁ ସାଇବେରିଆକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଦେଲେ। ସେଇଠି ସେ ନିର୍ବାସନ ଦିଆଗଲା ତାଙ୍କୁ। ତେବେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ କୁହାଯାଇପାରେ କୃପସ୍କାୟ, ସେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଗଲେ ଲେନିନ୍, ସେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଆକ୍ଟିଭିଟିକୁ, ସେ ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ଆକ୍ଟିଭିଟିକୁ ପରିଚାଳିତ କଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାଇବେରିଆକୁ ନିର୍ବାସିତ କରିଦିଆଗଲା। ତେଣୁ ସେଇଠାରେ ଲେନିନ୍ ଏବଂ କୃପସ୍କାୟ ଉଭୟ ପରସ୍ପରକୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କଲେ। ତାପରେ 15 ବର୍ଷ ଧରିକିରି ସେ ଲେନିନ୍ ବାହାରେ ରହିଲେ। ତାପରେ 1917ରେ ସେ ରୁଷିଆକୁ ଫେରିଲେ। ରୁଷିଆକୁ ଫେରିଲା ପରେ ସେମାନେ ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ସରକାର, ଯେଉଁ ଜାର୍ ରାଜବଂଶ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଯେମିତି ରୁଷିଆରେ ଯେଉଁ ଅରାଜକତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏମିତି ଭାବରେ ପୃଥିବୀର ଯେଉଁ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ସେ କଲେ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଭୁଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ରାଜବଂଶକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିପାତ କରିଦେଲେ। ଜଣେ ବି କେହି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦେଲେ, ଏପରିକି ତାଙ୍କର ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଲେନି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେମାନେ ମାରିଦେଲେ। ତେବେ ଏଇଠି ଥିଲା ଅକ୍ଟୋବର ବିପ୍ଳବ। 1918ରେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଗଠନ ହେଲା ଏବଂ ଲେନିନ୍ ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସନ ଆରମ୍ଭ କଲେ 1924 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ ଷ୍ଟାଲିନ୍ ତାଙ୍କର ଶାସନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଗଠନ ହେଲା ଏବଂ ତାର ନୂଆ ନାଁ ଦିଆଗଲା ରୁଷିଆର ନାଁ ୟୁନିଅନ୍ ଅଫ୍ ସୋଭିଏତ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ରିପବ୍ଲିକ, USSR। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ 1920 ମସିହା ବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଇକେଲ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କଥା ଲେଖୁଥାନ୍ତି, ସେ ଆଗରୁ କହିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ଏ କମ୍ୟୁନିଜମ କେବେ ହେଲେ ପୃଥିବୀରେ ତିଷ୍ଠି ପାରିବନି, ଫେଲ୍ କରିଯିବ। କାହିଁକି ନା ବୁଦ୍ଧି ଯେଉଁ କର୍ଭ ନେଇଛି, ସେ ଭାବୁଛି ଯେ ତାର ଏଇ ବୌଦ୍ଧିକତା ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନଙ୍କର କିଛି ମଙ୍ଗଳ କରିବ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସମାନତା ଆଣିବ। କିନ୍ତୁ ତାର ବିପରୀତ କଥା ଘଟିଛି। କିଭଳି ଭାବରେ ଘଟିଛି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ 1985ରେ ଗୋର୍ବାଚେଭ୍ ଆସିଛନ୍ତି ରୁଷିଆର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଇକି। ସିଏ ଦୁଇଟି ପଲିସି ଆଣିଲେ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗ୍ଲାସ୍‌ନସ୍ତ ଆଉ ପେରେଷ୍ଟ୍ରୋଇକା। ସିଏ ଚାହିଁଲେ ଯେ କମ୍ୟୁନିଜମରେ ଗୋଟେ କଥା ଥିଲା ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଦୌ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯାଉନଥିଲା, ନା କଥା କହିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା, ନା କିଛି କରିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା। କେବଳ ସେମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ, ଖାଉଥିଲେ, ଖଟୁଥିଲେ, ରହୁଥିଲେ। ଖାଲି ମିଛୁଟାରେ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଉଛୁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାମ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋର୍ବାଚେଭ୍ ଆସିଲେ, ସେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ପଲିସି ଆଣିଲେ, ଏ ଦୁଇଟି ପଲିସିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗ୍ଲାସ୍‌ନସ୍ତ ହେଉଛି ଦ ଓପନ୍‌ନେସ୍, ଲୋକମାନେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ କିଛି କହିପାରିବେ, ତାଙ୍କୁ ସେ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉ। ପେରେଷ୍ଟ୍ରୋଇକା ହେଉଛି ସୋସିଆଲ, ଇକୋନୋମିକାଲ ଆଉ ପଲିଟିକାଲ ରିଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରିଂ, ମାନେ ଯାହା କିଛି ରହିଛି ତାକୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ରକ୍ଷାକୁ ନ ଦେଇ ଆଉ ଟିକେ ତାକୁ ଡେଭଲପ୍ କରେ। ଏହା ଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ସମ୍ବାଦପତ୍ର ମାନେ ଖୋଲା ହେଇଗଲେ, ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଜର୍ମାନୀ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଥିଲା, ପୂର୍ବ ଜର୍ମାନୀ, ପଶ୍ଚିମ ଜର୍ମାନୀ। ପୂର୍ବ ଜର୍ମାନୀ ସପକ୍ଷରେ ଥିଲେ ରୁଷିଆ, ପଶ୍ଚିମ ଜର୍ମାନୀ ଥିଲେ ଆମେରିକା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରି ଥିଲେ। ତେଣୁ
ଯେତେବେଳେ ଏଠି ରେଭଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଲା 1989ରେ ରୁଷିଆରେ ଗୋର୍ବାଚେଭଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ, ତେବେ ସେସବୁ ଦେଶ ଅଲଗା ହେଇଗଲେ ଏବଂ ବର୍ଲିନ ୱାଲ୍ ଭଙ୍ଗା ହେଇଗଲା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଜର୍ମାନୀ ପୂର୍ବ ଜର୍ମାନୀ ମିଶିଗଲା। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଥିଲେ ରୁଷିଆ ସହିତ ଯେଉଁ ଦେଶ ମାନେ ରିପବ୍ଲିକ ମିଶିକି ରହିଥିଲେ, ଯେଉଁ ରୁଷିଆ, ବେଲାରୁଷ, ୟୁକ୍ରେନ, ଜର୍ଜିଆ, ଆଜାରବାଇଜାନ, ଆର୍ମେନିଆ, ଏସବୁ ଅଲଗା ହେଇଗଲେ ଏବଂ ପୋଲାଣ୍ଡ, ହଙ୍ଗେରୀ ଯେଉଁ ଥିଲେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଶାସନ ରହିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଲୋପ ପାଇଗଲା। ତ ଯାହା ହଉ 1991ରେ ଆମେ ସେତେବେଳେ, ମୋ ସେତେବେଳେ ବୋଧେ +2 ଶେଷ ହେଇଛି ସେ ସମୟରେ, ଆମେ ସେତେବେଳେ 3ଟା ପେପର ଥାଏ, ସମାଜ, ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର, ସମ୍ବାଦ। ଏଇଥିରେ ବେଶୀ ଭାବରେ ଆର୍ଟିକଲ ବାହାରୁଥାଏ, ପେରେସ୍ତ୍ରୋଇକା, ଗ୍ଲାସନୋସ୍ତ କ'ଣ, କାହିଁକି କମ୍ୟୁନିଜିମ୍ ସେଠୁ ମାନେ ଲୋପ ପାଇଯିବ, ଏହି ବିଷୟରେ ବହୁତ କଥା ସେତେବେଳେ ବାହାରୁଥାଏ। ତେବେ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ଚାଇନାରେ ମଧ୍ୟ ମାଓ ସେତୁଙ୍ଗ ଅକ୍ଟୋବର 1, 1949ରେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କମ୍ୟୁନିଜିମ୍ ଗଠନ କଲେ ଦେଶରେ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଚାଇନା ହିଁ ପୃଥିବୀରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଦେଶ ହେଇକି ରହିଛି। ତେବେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଇଜିମ୍ ସେ ମଣିଷକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇପାରୁନି, ମଣିଷକୁ ସମାନତା ଦେଇପାରୁନି, ମଣିଷକୁ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭାତୃତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରୁନି, ଯେଉଁଟାକୁ ଲିବର୍ଟି, ଫ୍ରାଟର୍ନିଟି ଆଉ ଫ୍ରିଡମ୍ ଯେଉଁ କଥାଟା ଆମେ ଆମର ଗଣତନ୍ତ୍ର ରହିଛି, ସେ କଥାକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଇପାରୁନି କମ୍ୟୁନିଜିମ୍, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଫେଲ୍ ହେଇଯିବ ବା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ବା ପୃଥିବୀରୁ ଲୋପ ପାଇଯିବ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥା ସେ 1920 ମସିହାରେ କହିଛନ୍ତି, ସେଇ କଥାଟା ଘଟିଛି ରୁଷିଆରେ, ସେଠି ଫେଲ୍ କରିଯାଇଛି। ତେବେ ପ୍ରକୃତିରେ ସାମ୍ୟବାଦ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି କେଉଁଠୁ ନା ପୁଞ୍ଜିବାଦ ବିରୋଧରେ ଗୋଟେ ବିଦ୍ରୋହ ବା ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ତ ପୁଞ୍ଜିବାଦ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଅର୍ଥ ଲାଭ ଲାଳସାରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାରୁ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରଧାନ ସମାଜ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ଏବଂ ସେଇଥିରେ ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରଧାନ ଏକପାଖିଆ ଭାବରେ ବିକାଶ ଲାଭ କରିଛି, ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେଇକି ଚାରିଆଡ଼େ କଳକାରଖାନା ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ତେବେ ସେଇ ତାରି ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ରହିକରି ଗୋଟେ ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ଦଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବୁର୍ଜୁଆ ଆଉ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତତନ୍ତ୍ରୀ। ଏମାନେ ଯେମିତି ପାହାଡ଼ ତା ତଳେ ଗୋଟିଏ ଲେକ୍ ରହିଥିବ, ସେଇଭଳି କଥା। ସେମାନେ କେତେ ଉଚ୍ଚରେ, ଆଉ ଏ ସାଧାରଣ ଜନତା ଯିଏ ଶ୍ରମିକ ଆଉ କୃଷକ ଆଉ ଖଟିଖିଆ ମଜୁରିଆ ଲୋକ, ସେମାନେ ଏତେ ତଳେ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେମିତି ଗୋଟେ ସମାନତା ଆସିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ସମାଜବାଦକୁ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ସମାଜବାଦ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ମଣିଷକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇନଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ସକାଶେ ସମାନ ସମାନ ସୁଯୋଗ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇ ରହିବ, ସମାଜରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ସମାନ କରି ଦିଆଯିବ, ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମାଲିକାନା ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ, ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ଭାବରେ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ହେବ ସମାଜ, ଏହି ସମାଜରେ ହିଁ ସେ ସମ୍ପତ୍ତିର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକ ହୋଇ ରହିବ। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ସମାଜବାଦୀ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ହିଁ ଅସ୍ୱୀକାର କରେ। ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ତ ଏଠୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ସବୁ ତାକୁ ଦିଆଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯାଉନାହିଁ, ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ ସମାଜ ଭିତରେ ଜଣେ ହୋଇ ରହିବ ଏବଂ ସମାଜ ଲାଗି ହିଁ ରହିବ, ସମାଜବାଦ କେବଳ ଏତିକି ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ସମାଜ ଭିତରେ ରହିବ, ସେ କେବଳ ସମାଜର, ଆଉ କିଛି ସମାଜବାଦ କିଛି ବୁଝେନି। ତେବେ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛି ଗୋଟା ସୁଦ୍ଧା ସେ ସମାଜର ସମ୍ପତ୍ତି, କେବଳ ତାର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସେ ନିଜେ, ତାର ଶ୍ରମ, ତାର ସକଳ ସାମର୍ଥ୍ୟ, ସମାଜରୁ ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା ଶିକ୍ଷା ଓ ସେହି ଶିକ୍ଷା ଜନିତ ଯାବତୀୟ ଲାଭ, ତାର ମନ, ତାର ଜ୍ଞାନ, ତାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ, ତାର ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଓ ତାର ପିଲାର ଜୀବନ, ଏ ସବୁ କିଛି ତାର ନୁହେଁ, ଏ ସବୁ କେବଳ ସମାଜର। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସ୍ 8ରେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ କିଣ୍ଡରଗାର୍ଟେନ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ଆମର ଥିଲା, ସେଟା ହେଉଛି ରୁଷିଆର ମାନେ ବିଷୟରେ ଥିଲା ଯେ ସେଠି ପିଲାମାନେ ଜନ୍ମ ହେବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ସରକାର ସବୁ ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବ, ଏପରିକି ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପିଲାର ଜନ୍ମ, ପିଲାର ପାଠପଢ଼ା, ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ସେ ସେଠି
ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ସେଥିରେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲା, ଆରେ ପିଲାଟା ତାହେଲେ ସବୁ ସରକାର ତାହେଲେ ନେଉଛି ଦାୟିତ୍ୱ। ତେବେ ପିଲା 10th କ୍ଲାସ୍ ଯେତେବେଳେ ପାସ୍ କରିବ ସେତେବେଳେ ସେ କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟକୁ ନେବ ସେ ନିଜେ ହିଁ ଚଏସ୍ କରିବ। ଯଦି ସେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଯାଉଥିବ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଯିବ, ସେ ଯଦି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ତାର ଭଲ ହେଉଥାଏ ତାହେଲେ ସେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଦେଶରେ କ'ଣ, ଜବରଦସ୍ତ ତାକୁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରାଯିବ, ଜବରଦସ୍ତ ତାକୁ ଡକ୍ଟର କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ସେଠି ଜଣଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣ ଯାହା ରହିଛି ତାହାର ବିକାଶ ସକାଶେ ସେଠି ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଥିଲା। ତେବେ ଯାହା ବି ହଉ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯାଉନଥିଲା ଆମେ ଏଠି ଦେଖିଲେ ତାର ସବୁ ହେଉଛି ସମାଜ, ସବୁ ହିଁ ସମାଜ ବୁଝିବ ତା କଥା, ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଶ ହିଁ ତା କଥା ସବୁ ବୁଝିବ। ତାର ବୁଦ୍ଧି ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସମଗ୍ର ସମାଜ ହିଁ ସାମୂହିକ ବୁଦ୍ଧିଗତ ମନ ଓ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ଶାସନ କରିବ। ମାନେ ସମାଜ ତାକୁ ଯାହା କହିବ ବା ସୋସାଇଟି ତାକୁ ଯାହା କହିବ ବା ଦେଶ ତାକୁ ଯାହା କହିବ ସେଇଟା ହିଁ, ତାହାର ନିଜର କୌଣସି ବୁଦ୍ଧି ସେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସମାଜଗତ, ଆର୍ଥିକ ତଥା ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟିର ଯାବତୀୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଓ ଟିକିନିକି ସବୁ କଥାରେ ନିରୂପଣ କରିବ। ସମାଜର ସମୁଦାୟ ଜୀବନଟିକୁ ମଧ୍ୟ ନିରୂପଣ କରିବ। ମନୁଷ୍ୟର ସମୁଦାୟ ଜୀବନଟିର ଭାର ହିଁ ସେହି ସମାଜବାଦର ହାତରେ ରହିବ। ତେଣୁ ସାମ୍ୟବାଦ ବା କମ୍ୟୁନିଜିମ୍ ତାରି ହାତରେ ମଣିଷର ଜୀବନଟା ପୁରା ରହିଯାଇଛି। ତେବେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ଯାବତୀୟ ସାମର୍ଥ୍ୟର ବିକାଶ ଘଟାଇବ, ତାର ଯାବତୀୟ କ୍ରିୟାତ୍ମକତାର ନିରୂପଣ କରିବ, ସେ ଅର୍ଜିଥିବା ଯାବତୀୟ ଜ୍ଞାନକୁ କାମରେ ଲଗାଇବ ଏବଂ ତାହାର ପ୍ରାଣିକ, ନୈତିକ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ବଳିତ ସତ୍ତାଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ନିରୂପିତ କରି ରଖିବ। ସମାଜବାଦ ବା କମ୍ୟୁନିଜିମ୍ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମଣିଷକୁ ପୁରା ଶୋଷିକି ନେଇଯାଇଛି। କାରଣ ସମୂହର ସାମୂହିକ ବୁଦ୍ଧି ଓ ବୁଦ୍ଧି ପରିଚାଳିତ ଇଚ୍ଛା ବ୍ୟକ୍ତିବାଦୀ ଜୀବନର ଅହଂକେନ୍ଦ୍ରିତଟାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯାଇପାରିବ। କାରଣ ସିଏ ସମାଜବାଦ ଦେଖୁଛି ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିର କୌଣସି ଅହଂକାର ନ ରହିବ, ତାର ଅହଂକାରକୁ ପୁରା ଚାପି ଦିଆଯିବ। ଯଦି ଗୋଟେ ମଣିଷ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅହଂକାର ନ ରହିବ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଏମିତି ଲୋକ ହେବି, ସେତେବେଳେ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ଆସିବ, ହଁ ହେବି। କିନ୍ତୁ ସେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବ ବୋଲିକି ଏଠି ସମାଜବାଦ ଚିନ୍ତା କରିବ ତା ପାଇଁ। ଇଏ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା। ତେବେ ସମାଜବାଦର ଏହିସବୁ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରୀର ଲୋକମାନେ ଆଦୌ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବା ଯେଉଁ ଦେଶ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦେଶ ସେମାନେ ଆଦୌ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବା କଥା କୁହନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରଟି କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯାଏ କମ୍ୟୁନିଜିମ୍ରେ, ଯେଉଁ ଦେଶ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଦେଶ, ସେଠି କ'ଣ ହେବ ନା କମ୍ୟୁନିଜିମ୍ ସେଠି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆପଣମାନେ ଏବେ ଦେଖିଥିବେ, ମୁଁ ଆଜି ବୋଧେ ପଢ଼ୁଥିଲି ଯେ କରୋନା ସମ୍ପର୍କରେ ଚାଇନାରେ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ କିଛି ରିପୋର୍ଟ ବାହାର କରିଥିଲେ, ନେକ୍ସଟ ଡେ ତାକୁ ଜେଲ୍ ହେଇଗଲା। କାରଣ ସେଠି ବ୍ୟକ୍ତିର କୌଣସି ସ୍ୱାଧୀନତା ନାହିଁ, ସେ କିଛି କହିପାରିବନି, ଯାହା କହିବ ସେଇ ସାମ୍ୟବାଦ ବା କମ୍ୟୁନିଜିମ୍ ହିଁ କହିବ। ତେବେ ସେ ବନ୍ଧୁ ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦିନେ ଏଇ ଯେଉଁ କମ୍ୟୁନିଜିମ୍ ଫେଲ୍ କରିଯିବ। ତାପରେ ଏଇଠି ସେ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସମାଜବାଦରେ ଯେଉଁ ଉପାଦାନ ସବୁ ରହିଛି ସେସବୁ ଭ୍ରାନ୍ତିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆମେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ପଢ଼ିଲେ, ଯେଉଁ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିଲେ ସେସବୁ ଭ୍ରାନ୍ତିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯାହାକି ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ତାର ଆଦୌ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟଟି ରହିଛି, ଯେଉଁ ନିଜକୁ ସେ ଆବିଷ୍କାର କରିବ, ତାର ଆତ୍ମାର ବିକାଶ କରିବ, ତାର ମନରେ ବିକାଶ କରିବ, ତାର ପ୍ରାଣରେ ବିକାଶ କରିବ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ନାହିଁ। କେବଳ ସେ ସମାଜ ପାଇଁ ବା ଦେଶ ପାଇଁ ହିଁ କାମ କରିବ, ତାର ନିଜର ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ତେବେ ଗଣତନ୍ତ୍ର କହୁଥିଲା ଯେ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ତାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ସୁଯୋଗ ଦେବ। କିନ୍ତୁ ଇଏ କହୁଛି, ସାମ୍ୟବାଦ କହୁଛି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବ କିନ୍ତୁ ତାର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଦେବନି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀବାଦ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆମେ ଗତ ଚାପ୍ଟରରେ ପଢ଼ିଥିଲେ, ଭାଗରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଯେ ନୈରାଜ୍ୟବାଦ ଯେଉଁଟା ଏଥେନ୍ସରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲା, ସେ ନୈରାଜ୍ୟବାଦ ଦିନେ ଆସିବ। ଶ୍ରୀବାଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନା କମ୍ୟୁନିଜିମ୍ ରହିବ, ନା ଡେମୋକ୍ରାସି ରହିବ, ନା ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ରହିବ, କିଛି ରହିବନି। ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଯୁଗ ଆସିବ ଯେଉଁ ଯୁଗଟି ନୈରାଜ୍ୟବାଦ ଆସିବ। ସେଠି ଏକ ଔପଚାରିକ ସ୍ୱାଧୀନତା କି ସମାନତା ନୁହେଁ, ଏହା ଯଥାର୍ଥ ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ଯଥାର୍ଥ ସମାନତା ମଣିଷକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ନୈରାଜ୍ୟବାଦ ଏକ ବନ୍ଧନହୀନ ମୁକ୍ତ ସମାଜରେ ମଣିଷ ଭିତରେ ରହିଥିବା ସାଥିତ୍ୟ ଓ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଯାହା ସ୍ୱାଧୀନତା
ଓ ସମାନତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବ ତାକୁ ହିଁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ସେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରେରିତ ତଥା ଭାଗବତ ନୈରାଜ୍ୟବାଦ ହିଁ ଆଦର୍ଶ ହୋଇ ରହିବ। ଭାଗବତ ନୈରାଜ୍ୟବାଦ ମାନେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ସେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଆଦର୍ଶ ହେଇକି ରହିବ ମଣିଷର। ଯେଉଁ ଯୁଗଟି ଆସିବ ଅତିମାନସ ଯୁଗଟି ଆସିବ ସେ ଯୁଗଟିରେ ଶ୍ରୀମନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ଆଦର୍ଶ ରହିବ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା। ମଣିଷ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରିୟ ଜୀବ, ସବୁବେଳେ ତାର ମନ ପ୍ରାଣ ଇଚ୍ଛା ଓ କ୍ରିୟା ଲାଗି ଏକ ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ ଗତିଶୀଳ ଆକାଂକ୍ଷା ରଖିଥାଏ। ସେ ମନେ ମନେ କ'ଣ ଭାବିବ, କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିବ, କ'ଣ କରିବ, ତାର ପ୍ରାଣରେ ତା ମନରେ ଯାହା କିଛି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ତାକୁ ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ନ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ସେ ବନ୍ଧନ ଯୁକ୍ତ ହେଇଗଲା ବା ଗୋଟେ ଜେଲ ଭିତରେ ରହିଲା ଭଳି ତାକୁ ଲାଗିବ। ବ୍ୟକ୍ତିର ମନ ପ୍ରାଣ ଇଚ୍ଛା କର୍ମ କେବଳ ସମାଜ ବା ସମୂହର ମନ ପ୍ରାଣ ଇଚ୍ଛା ବା ତଥା କର୍ମର ଅନ୍ତର୍ଗତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। କେଉଁଠି? କମ୍ୟୁନିଜିମରେ। ସମାଜବାଦ ମଣିଷକୁ ଏହିପରି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରି ରଖୁ ରଖୁ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱାଧୀନତା ସତେ ଯେମିତି ଚିପି ହୋଇଯାଏ। ଶ୍ରୀମନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାକୁ ଏଇଭଳି କଠୋର ନୀତି ନିୟମ ଭିତରେ ରଖୁ ରଖୁ ତାର ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାଧୀନତା ତା କୁଆଡ଼େ ଚିପି ହେଇଯାଏ, ଯେମିତି ଚକିରେ ପେଚିଲା ଭଳିଆ। ପରିଶେଷରେ ମଣିଷର ଆଉ କୌଣସି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହିଁ ରହେ ନାହିଁ। ବ୍ୟକ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ଲାଗି ଓ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଗି ସମାନତା ଦାବି କରି ବସେ। ଯେତେବେଳେ ଦଳେ ସମଷ୍ଟିଭୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଦାବି କରି ବସନ୍ତି, କ୍ରମେ ରାଜନୈତିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ସ୍ତରରେ ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମାନତା ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା, ସମାନ ସୁବିଧା ଏବଂ ସମାନ ସୁଯୋଗ ଦାବି କରନ୍ତି। ଉଚ୍ଚ ଧନିକ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ହେବାକୁ, ସମାନ ସ୍ଥାନ ଓ ସୁଯୋଗ ଲାଭ କରିବାକୁ ଦାବି କରନ୍ତି। ସମାଜକୃତ ବୁଦ୍ଧି ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ମୁକ୍ତି ଓ ସମାନତା ଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ଯେତେବେଳେ ସମାଜରେ ଏଇଭଳି ଏକ ବିଦ୍ରୋହ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସମାଜ କ'ଣ କରେ, ତାଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ସୁବିଧା ଦିଆଯାଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଏ। ଏହିସବୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହିଥାଏ। ତେଣୁ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଏକ ବିପ୍ଳବ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଆକାର ଧାରଣ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ସମାଜର ବୁଦ୍ଧି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଧିକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ରାଜନୈତିକ, ଆର୍ଥିକ, ଶିକ୍ଷାଗତ ତଥା ସାମାଜିକ ସମାନତାର ଭିତ୍ତି ଉପରେ ଏକ ଅଧିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଯାହାଫଳରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ହୋଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଧନୀ ଦଳର ଏଇ ଯେଉଁ ଫରକ ରହିଛି ତାହା ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସମାନତା ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୃତ୍ରିମ ଥିଲା। ଶ୍ରୀମନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା କମ୍ୟୁନିଜିମ୍ ରହିଲା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭାଇ ଆମ ଭିତରେ ରହିଛି, କାମ କଲାବେଳେ ଭାଇ ଭାଇ, କିନ୍ତୁ କାମ ସରିଗଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଭିତରେ କୌଣସି ଭାତୃତ୍ୱ, ପ୍ରକୃତ ଯେଉଁ ଭାତୃତ୍ୱ ରହିଥାଏ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ନଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ମିଳିମିଶି କାମ କରୁଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ହିଁ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଭାତୃତ୍ୱଟି ଥାଏ। ତେବେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯାହା ପ୍ରକୃତି ମାତା ମଣିଷକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛି ଏହିସବୁ ସମାଜବାଦୀ ନିୟମ ତାର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରୁଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରୁଥିଲା। ଜୀବନର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ତାର ପରିଚାଳନା ତଥା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପଥରେ ଏ ସମାଜବାଦ ଯେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଛି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ପଡ଼ିଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ପ୍ରକୃତିରେ ଯେଉଁ ନିୟମ ଥିଲା ଯେ ତା ଚେତନାକୁ ସେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉତ୍ତୋଳିତ କରି ନେଇଯିବ, ତାକୁ ମଣିଷକୁ ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ନ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ସେ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ସମାନତା ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା, ଇକ୍ୱାଲିଟି ଆଣ୍ଡ ଲିବର୍ଟି କୁ ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ କ୍ଷେତ୍ରରୁ କାଢ଼ି ନିଆଯାଏ ତ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ତ୍ରିସତ୍ୟ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଇକ୍ୱାଲିଟି, ଲିବର୍ଟି ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରାଟର୍ନିଟି, ସମାନତା, ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ, ତେବେ କେବଳ ସାଥିତ୍ୱ ବା ସହଚାରିତ୍ୱଟି ହିଁ ରହିଯାଏ। ସେମାନେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ସମାଜରେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେବଳ ଏତିକି ଥାଏ, ହଁ ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଆମର ସାମ୍ୟବାଦ, ଯେଉଁଟାକି ସ୍ପାର୍ଟା ଓ ରୋମରେ ଏହିପରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ଭାବରେ
ସେମାନଙ୍କୁ ଚିପିକି ସେମାନଙ୍କୁ କାମ ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଦେଶ ହେଉଛି ଆମର ମା, ଦେଶ ହେଉଛି ଆମର ସବୁକିଛି, ଆମେ ଦେଶ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ଆମେ ହେଉଛି ଦେଶପ୍ରେମୀ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲିବର୍ଟି କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଯେଉଁ ଇକ୍ୱାଲିଟି କଥା କୁହାଯାଉଛି, ସେଇଟା ନଥିଲା। ଦଳେ ଥିଲେ ପୁଞ୍ଜିପତି, ଆଉ ଦଳେ ଥିଲେ ଗରିବ, କିନ୍ତୁ କାମ କଲାବେଳେ ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଆମେ ସମାନ। ତେବେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ତ୍ରିସତ୍ୟ ରହିଛି, ଇକ୍ୱାଲିଟି, ଲିବର୍ଟି ଆଉ ଫ୍ରାଟର୍ନିଟି, ମଣିଷ ଆଗରେ ମୂଲ୍ୟହୀନ ହିଁ ରହିଯାଇଥାଏ। ସେଠି କେଉଁଠି? ସେ ଯେଉଁ ସମାଜବାଦ ଭିତରେ, କମ୍ୟୁନିଜିମ୍ ଭିତରେ। ସମାଜବାଦର ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ବା ଟୋଟାଲିଟାରିଆନିଜିମ୍ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି, ସେଇଟା ହିଁ ତାର ପ୍ରେରଣା ହେଇକି ରହିଥାଏ। ଯାହାଫଳରେ ୟୁରୋପରେ ଏହି ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ତାର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବର ପ୍ଳାବନ ଖେଳି ଦେଇଛି। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ହେଉଛି ସମାଜବାଦର ବିଚାର ଓ ଆବେଗଟିର ପ୍ରତିଫଳନ ବା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ତାକୁ କୁହାଯିବ, ବା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତମ ପ୍ରତିଫଳ। ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଆମର ହିଟଲର ହେଲେ କି ମୁସୋଲିନି ହେଲେ, ଇଟାଲୀର ଜର୍ମାନୀର ହିଟଲର, ସେମାନେ ଯେଉଁ ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ସମାଜବାଦ ବି ଏକଛତ୍ରବାଦୀ, ସେମାନେ ବି ଏକଛତ୍ରବାଦୀ। ତେବେ ଏହା ଭିତରେ କିଛି ଫରକ ନାହିଁ ବୋଲି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ସମାଜବାଦର ଆଦର୍ଶଟି ଅନୁସାରେ କଠୋର ନୀତି ନିୟମ ଦ୍ୱାରା ସମାଜର ସମୁଦାୟ ଜୀବନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ସମାଜବାଦ ସମାଜର ଯାବତୀୟ ଟିକିନିଖିକୁ ନିଜର ଶାସନ ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଆଣି ରଖେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ହିତ ସାଧନ ହେବ ବୋଲି ସେ ଏହା କରିଥାଏ। ବୁର୍ଜୁଆ ଆଉ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ତନ୍ତ୍ରୀର ବିନାଶ କରିଦିଏ। ଧନ ସକାଶେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା, ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆକୁ ସମାପ୍ତ କରିଦିଏ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଏ। ରୁଷିଆରେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା, ଯେଉଁ ଧନିକ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକ ଥିଲେ, ଯେଉଁ ଜମିଦାର ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଜମି ସବୁ କାଢ଼ି ନିଆହେଇକି ସବୁ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦିଆଗଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ କରିଦିଆଗଲା। କାହାରି ପାଖରେ ଆଉ କେହି ଧନୀ ହେଇକି ରହିଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ସିନା କଲେ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବା କଥା ସେଇଟା ସେମାନେ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେବେ ଏହି ସମାଜବାଦ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ମନେ ହେଉଥିଲା। ସମାଜବାଦୀ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା। ତେବେ ୟୁରୋପର ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସମାଜବାଦର ଆଦର୍ଶଟି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ସମାଜବାଦ ଯେ ସଫଳ ହେବ ତାର ପ୍ରମାଣ ହୁଏତ ସେଇଠାରେ ମିଳିପାରେ ବା ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ଯାହା ହେଉ, ଅତୀତରେ କେତେ କେତେ ଆଦର୍ଶ ଯାହାକୁ ଠିକ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା, ଏବେ ସେସବୁ ଅଳିଆ ଗଦାରେ ପଡ଼ିଛି। ସମାଜବାଦ ଯେ ସେ ଅଳିଆ ଗଦାରେ ନ ପଡ଼ିବ କିଏ କହିବ? ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସମାଜବାଦ ଏତେ ଏତେ ସବୁ କାମ କରୁଛି, ତଥାପି ସେ ଦିନେ ଅଳିଆ ଗଦାରେ ପଡ଼ିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ପୁଣି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆମକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ରୁଷିଆର ଯେଉଁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଅଳିଆ ଗଦାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ସେମାନେ କମ୍ୟୁନିଜିମକୁ ଆବୋରି ନେଇଥିଲେ ବା କମ୍ୟୁନିଜିମରେ ଆଗେଇ ଯାଇଥିଲେ ଏକ ନୂତନ ସମାଜ ଗଠନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ତାହା ଅତି କଠୋର ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଭାବେ ନିଜକୁ ପରିଗଣିତ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସମାଜବାଦ ଥିଲା ବା କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସରକାର ଥିଲା ରୁଷିଆରେ, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଥିଲା ସର୍ବହରାର ଏକଛତ୍ରବାଦୀ। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସମାନତା ଓ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଏ ଦୁଇଟି ଜାଗାକୁ କମ୍ୟୁନିଜିମ୍ ଡିକ୍ଟାଟରସିପ୍ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିଲା। ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ସମାନତା, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା, ଅର୍ଥାତ୍ ଡେମୋକ୍ରାସି ଯେଉଁଠି ରହିଛି, ଯେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଯେଉଁଠି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯାଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ସେଭଳି ସ୍ୱାଧୀନତା ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଉନଥିଲେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରି ମାନଙ୍କରେ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଧନୀ ଦରିଦ୍ର ବୋଲି ଆଉ କୌଣସି ଶ୍ରେଣୀ ରହିବ ନାହିଁ। ସର୍ବହରାର ସମାନତାଟିକୁ ଆଦର୍ଶ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ସମାଜବାଦକୁ ରୁଷିଆ ତାର ଯେଉଁ ଧର୍ମମତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା, ତାହା ଶେଷରେ ତାର ପରିଣତ ହେଲା ଫେଲୁଅରରେ ପରିଣତ ହେଲା। କାରଣ ମଣିଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟଟି ରହିଛି, ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଲେ ସେ ତାର ଭିତରର ଯେଉଁ ଇନର ଡେଭଲପଟା ହେବା କଥା ସେଇଟା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଯଦି ନ ଦିଆଯାଏ ସ୍ୱାଧୀନତା। ତେଣୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଫାସିଷ୍ଟ ଇଟାଲୀ, ମୁସୋଲିନି ଆଉ ନାଜିବାଦୀ ହିଟଲର, ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ନା
ତାଙ୍କ ହିଂସା ସାହାଯ୍ୟରେ ଦମନୀଳା ଚଳାଇଥିଲେ। ବୁଦ୍ଧି ପରିଚାଳିତ ମାର୍ଗରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହୋଇ ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଦେଖ ଏ ଦେଶ ହେଉଛି ଆମର, ଏ ଦେଶ ହେଉଛି ଆମର ମା, ଏ ଦେଶ ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କରିବା, ସବୁକିଛି କରିବା, ଏ କଥା ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରଚାରର ଦ୍ୱାହି ଦେଇକି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସନକୁ ମୂଳ ଭିତ୍ତି କରି ରଖିଥିଲେ। ଶ୍ରୀମନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ନାଜିବାଦ ବା ଫାସିବାଦ ବା କମ୍ୟୁନିଜିମ୍ ପୃଥିବୀରେ ସେତେବେଳେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ରହିଥିଲା, ସାମଗ୍ରିକ ଶକ୍ତିକୁ ହାତ ମୁଠାରେ ରଖିଥିଲା। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସାମାଜିକ, ଆର୍ଥିକ, ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ ଏହି ସମାଜବାଦର ଏକଛତ୍ରବାଦୀଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଥିଲା। ସେମାନେ କିଛି ଗୋଟେ କଲଚରାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରିପାରିବେନି, ସାମାଜିକ କିଛି କରିପାରିବେନି, କି ରାଜନୈତିକ କୌଣସି ମିଟିଂ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କୌଣସି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦଳ ବି ନଥିଲା, କେବଳ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଦଳ ଥିଲା, କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଦଳ। ତେଣୁ ଯେମିତି ଏବେ ଚାଇନାରେ ରହିଛି, ରୁଷିଆରେ ବି ସେମିତି ଥିଲା। କେବଳ ଗୋର୍ବାଚେଭ ଆସିକି ସେଇ ନିୟମକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ। ତେବେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭାବନା, ଶିକ୍ଷା, ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଯାବତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବେ ଏକ କଠୋର ନୀତି ନିୟମର ଲୁହା ଛାଞ୍ଚ ଭିତରେ ଢାଳି ଦିଆଯାଉଥିଲା। ମାନେ ତାକୁ ପୁରା ନୀତି ନିୟମ ଭିତରେ ତାକୁ ରଖାଯାଉଥିଲା। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ କି ସେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବ, ତାର କିଛି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଯେମିତି ଆଗରୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ, ଗୋଟେ ଛାଞ୍ଚ, ଲୁହା ଛାଞ୍ଚ ସେମାନେ କରିଥିଲେ। ସେ ଲୁହା ଛାଞ୍ଚ ଧରାଯାଉ ଲମ୍ବ ହେଉଛି 7 ଫୁଟ ଆଉ ଚଉଡ଼ା ହେଉଛି 4 ଫୁଟ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ 9 ଫୁଟିଆ ଲୋକ ପୁରଉଥିଲେ, କି ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ 5 ଫୁଟିଆ ଲୋକ ପୁରଉଥିଲେ। ଏହା କେବେ ପ୍ରକୃତ ମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ନୁହେଁ। ଶ୍ରୀମନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୁହା ଛାଞ୍ଚ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତ ପୁରେଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସମୁଦାୟ ଜୀବନକୁ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଛାଞ୍ଚ ଭିତରେ ବା ଗୁଳା ଭିତରେ ଜବରଦସ୍ତ ଆଣିକି ଚାପି ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଭାବିବା, କହିବା, ଅନୁଭବ କରିବା, ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା, ଏସବୁର କୌଣସି ସ୍ୱାଧୀନତା ନଥିଲା। ସେ କିଛି ଭାବି ବି ପାରିବନି। ସେ ଭାବିବ କିଏ ନା ଦେଶ ତା ପାଇଁ ଭାବିବ, ଚିନ୍ତା ଦେଶ କରିବ। ସିଏ ତା ଚିନ୍ତା କରିବାର ଅଧିକାର ତାର ନାହିଁ, କି ପ୍ରତିବାଦ କରିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ହେଇଗଲା ସେଥିପାଇଁ କିଛି ସେ ପ୍ରତିବାଦ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବନି। ଶ୍ରୀମନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ମନେ ହେଉଥିଲା ସତେ ଯେମିତି ବୁଦ୍ଧିଗତ ଯୁଗର ଅନ୍ତ ହେଇଯିବ। ମାନେ ଆଉ ମଣିଷର ଯେଉଁ ବୌଦ୍ଧିକତା ରହିଛି, ସତେ ଯେମିତି ସେ ବୌଦ୍ଧିକତା ଲୋପ ପାଇଯିବ ଏବଂ ମନୋମୟ ସତ୍ତାର ଯେଉଁ ବିକାଶ ହେଇଥାନ୍ତା, ମଣିଷର ଯେଉଁ ମନ ରହିଛି ସ୍ତର ପରେ ସ୍ତର ଯେତେବେଳେ ସେ ଅତିକ୍ରମ, ଚେତନାର ସ୍ତର ପରେ ସ୍ତର ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଉଛି, ସେଇଟାର ସତେ ଯେମିତି ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ମନ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। କଥା ହେଉଛି ଯେ ମଣିଷକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଯଦି ଦିଆ ନଯାଏ, ସେ ଚିନ୍ତାକୁ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ କୌଣସି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆ ନଯାଏ, ତେବେ ବୁଦ୍ଧି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ କିପରି କରିବ? ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧିଟା ରହିଛି ସେ କେମିତି ତାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବ? ସେ କରିପାରିବନି। ଯଦି ବୁଦ୍ଧି ଜୀବନର ପରିଚାଳକ ନ ହୁଏ, ତେବେ ସେହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯୁଗ କେମିତି ଆସିବ? ଆମେ ଏଯାବତ୍ ଆମେ ଯେତେ ସବୁ କଥା ଆଲୋଚନା କରି ଆସୁଛୁ, ଆମେ ବୁଦ୍ଧିର ବିଷୟରେ ହିଁ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ବୁଦ୍ଧି ଏତେ ଏତେ ସବୁ କଥା ଆବିଷ୍କାର କରିଛି, ଏତେ ଏତେ କଥା ସବୁ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଛି, ଏଯାବତ୍ ଏତେ ସବୁ କରିଗଲାଣି। ତେଣୁ ତାକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆ ନଯିବ, ସେ ଗୋଟେ କିଛି ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କିଛି ଗୋଟେ ଉଦ୍ଭାବନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତାକୁ କୌଣସି ଗୋଟେ ରୁଲ୍ ମାନେ ରେଗୁଲେସନ୍ ଭିତରେ ଯଦି ବାନ୍ଧିକି ରଖିଦିଆଯିବ, ତାହେଲେ ସେ କିଛି କରିପାରିବନି। ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯାଉ, ସେ କୁଆଡ଼େ ବୁଲୁଛି ବୁଲୁ, କେଉଁ କଥାକୁ ଧରିକି ସେ କେତେ କେତେ ବହି ସେ ପଢ଼ିବ, କ'ଣ କରିବ, ସେଟା ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। କିନ୍ତୁ ଜବରଦସ୍ତ ତାକୁ ଗୋଟେ ଛାଞ୍ଚ ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଜଣେ ଚିନ୍ତାଗତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆତ୍ମଜିଜ୍ଞାସା ନ କରେ, ନିଜକୁ ପରିଚାଳିତ ନ କରେ, ନିଜକୁ ପ୍ରସାରିତ ନ କରେ, ନିଜକୁ ବିକଶିତ ନ କରେ, ତେବେ ସେହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯୁଗଟି ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ତା ବଦଳରେ ଗୋଟେ ଜଡ଼ବାଦୀ ପ୍ରାଣପ୍ରଧାନ ରହସ୍ୟବାଦୀ ତାର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଯେଉଁ କମ୍ୟୁନିଜିମ୍ ଆସିବ, ନହେଲେ ନାଜିଜିମ୍ ଆସିବ, ନହେଲେ ଫାସିଜିମ୍ ଆସିବ, ନହେଲେ ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ମଣିଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ କଥାଟିକୁ, ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗୁପ୍ତ ରହିଛି ଯେଉଁ କଥାଟିକୁ, ସେ କଥାଟିକୁ ସେ ଆବିଷ୍କାର କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ଉପରେ ଏକଛତ୍ର ପ୍ରଭୁ ହେଇ ଯେଉଁ କମ୍ୟୁନିଜିମ୍ ରହିଛି, ଏହା ଦିନେ ଶେଷ ହେଇଯିବ, ସେମିତି କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ସାମ୍ୟବାଦ ଏଇ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଥିଲା, ତାର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସେ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା, ସେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଶେଷ କରି କିଭଳି ଭାବରେ ଆଗକୁ ଯିବ,
ଏବଂ ଯଦି ସେ ଶେଷ ନ କରିପାରେ ତାହେଲେ ତାର ବିନାଶ ହେଇଯିବ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମନ ଓ ଆତ୍ମା ଉପରେ ଯେଉଁ ଚାପ ଦେଉଥିଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ସମାଜବାଦ ବା କମ୍ୟୁନିଜିମ ଚାପ ଦେଉଥିଲା, କ'ଣ ହେବ ନା ଯେତେବେଳେ ତାର କାମ ସରିଯିବ କମ୍ୟୁନିଜିମର, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଦେବ। କାହିଁକି ଆମେ ଏଜେଣ୍ଡାରେ ପଢ଼ିଛେ ଯେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଚାଇନା ୱିଲ୍ ବି ଡିଭାଇଡେଡ୍ ଇନ୍ 3 ପାର୍ଟସ୍ ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚର। ଭବିଷ୍ୟତରେ ମାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହିଥିଲେ, ମା ସେ କଥା ଏଜେଣ୍ଡାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଚାଇନା 3 ଖଣ୍ଡ ହେଇଯିବ। କାହିଁକି ନା ସେଠି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମଣିଷକୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଉଛି, ମଣିଷର ଆତ୍ମା ଉପରେ, ମଣିଷର ମନ ଉପରେ, ଏବଂ ସେ ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ ଯେଉଁ ବେଦନା ରହିଛି ମଣିଷ ମନ ଆତ୍ମା ଭିତରେ, ସେ ଦିନେ ଗୋଟେ ବିପ୍ଳବ କରିବ, ଗୋଟେ ବିଦ୍ରୋହ କରିବ, ଆଉ ସେ ବିଦ୍ରୋହରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିବ। ଶ୍ରୀମନ୍ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି କମ୍ୟୁନିଜିମ୍ ସେପରି ନଯାଏ ଏବଂ ସେ ଭାବିଲା ନା ମୋର କାମ ସରିଗଲା, ମୁଁ ଏତେବେଳେ ଚୁପ୍ ହେଇଯିବି, ତାହେଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମନ ଆଉ ତା ଆତ୍ମା ତା ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବ। ଶ୍ରୀମନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବୁଦ୍ଧିବାଦୀ ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଗତି ରେଖାଟି ଯେଉଁ ବକ୍ର ରେଖା ନେଇ ତଳକୁ ଟିକେ ଝୁଙ୍କି ପଡ଼ିଥିଲା, ଏବେ ସେ ବିବର୍ତ୍ତନଟିର ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁଟିକୁ ଫେରି ଆସିବ। ଏଇଠି ଆମେ ଯେଉଁ ଦ କର୍ଭ ଅଫ୍ ଦ ରାସନାଲ ଏଜ୍ ଆମେ କହୁଛେ, ବୁଦ୍ଧିଗତ ଯୁଗର ଗତିରେଖା, ପ୍ରକୃତିରେ ବୁଦ୍ଧି ଭାବିଥିଲା ଯେ ସମୟବାଦକୁ ଆଣିକି ମୁଁ ପୃଥିବୀରେ କିଛି ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିରେ ଚେତନା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବା କଥା। ତାର ଅବବୌଦ୍ଧିକ ସ୍ତରରୁ ବୌଦ୍ଧିକ, ବୌଦ୍ଧିକ ସ୍ତରରୁ ଅତିବୌଦ୍ଧିକ ସ୍ତରକୁ ଯିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେ ବୌଦ୍ଧିକ ସ୍ତରରେ ଥାଇକି ଗୋଟେ କର୍ଭ ନେଲା, ମାନେ ତଳକୁ ସେ ଝୁଙ୍କି, ଗୋଟେ କର୍ଭ ମାନେ ଗୋଟେ ତଳକୁ ଯେମିତି ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଗୋଟେ କର୍ଭ ନିଏ, ସେମିତି ଗୋଟେ କର୍ଭ ନେଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଏଥର କ'ଣ ହେବ ନା ଯେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧି ବୁଝିପାରିବ ଯେ ଯେଉଁ କଥାଟି ସେ ଭୁଲ କରିଥିଲା ସାମ୍ୟବାଦକୁ ଆଣିକିରି, ଏବେ ସେ କ'ଣ କରିବ, ପୁଣି ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଠିଆ ହେବ, ସିଧା ହେଇଯିବ, ସିଧା ହେଇକି ପୁଣି ଉପରକୁ ଯିବ। ତେବେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ସେ ବିବର୍ତ୍ତନଟିର ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁଟିକୁ ଫେରିଆସି ଗଭୀରତମ ଭାବନାତ୍ମକତାର ମାର୍ଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିବ। ସେହି ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁରୁ ମାନବୀୟ ସମାଜ ବିବର୍ତ୍ତନର କୁଣ୍ଡଳୀଟିକୁ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେବ। ଯେଉଁ ମଣିଷ ଯେଉଁ କୁଣ୍ଡଳୀକୃତ ହେଇକରି ଯେଉଁ ବିବର୍ତ୍ତ ହେଇ ଯାଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଦ୍ଧି ଆସି ସେଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବ, ତାର ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଆସିବ। ଯେଉଁ କର୍ଭ ନେଇଥିଲା ଡାହାଣକୁ ହବା ବାଁକୁ ହବା, ଯେଉଁ କର୍ଭ ନେଇଥିଲା ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଭଳିଆ, ସେ ଆସିକି ସିଧା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଭର୍ଟିକାଲି ଯିବ। ତେବେ ଏଇଠି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଜୀବନଟା ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ଯେଉଁ ତାର ଯେଉଁ ଅଗ୍ରଗତି ହୁଏ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଜୀବନର ଅଗ୍ରଗତି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଚେତନାର ଅଗ୍ରଗତି। ଚେତନାର ଅଗ୍ରଗତି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଉଥିବ, ଯେମିତି ମନ ଯେଉଁ ସ୍ତର ପରେ ସ୍ତର ଅତିକ୍ରମ କରି ଅଧିମାଂଶ ପହଞ୍ଚିବ, ଅଧିମାଂଶ ପରେ ଯାଇକି ଅତିମାଂଶ ଆଡ଼କୁ ଯିବ, ତାର ଏଇଟା ଚେତନାର ଅଗ୍ରଗତି। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଜୀବନର ଅଗ୍ରଗତି, ଯେଉଁ ରହିଛି ଷଡ଼ରିପୁରେ ରହିଛି କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମତ, ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ, ତା ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଭର୍ଟିକାଲ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପର୍ପେଣ୍ଡିକୁଲାର। ଏଇ ମଣିଷର ଜୀବନଟା ହେଉଛି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ସେ ଅଗ୍ରଗତି କରି ଚାଲିଥିବ। ତେବେ ଏଇ ଦୁଇ ରେଖା, ଗୋଟେ ଭର୍ଟିକାଲି ଯାଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପର୍ପେଣ୍ଡିକୁଲାରଲି ଯାଉଛି, ଆକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରେଖା ସଂଯୁକ୍ତ କରିବ, ସେଇଠି ହେବ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଙ୍ଗଲ, ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ। ଜୀବନ ହେଉଛି ଏଇଭଳି ଏକ ଅଗ୍ରଗତି। ଶ୍ରୀମନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ବିବର୍ତ୍ତନରେ ମନକୁ ଓ ଆତ୍ମାକୁ ବିବର୍ତ୍ତନ ପଥରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଏହି ପ୍ରାଣ ସହଯୋଗ କରିବ। ପୁଣି ସେ ଫେରିଯିବ ସେଇ ତାର ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ, ଯାଇ ସେଠି ପହଞ୍ଚିବ। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ତାର ଅଗ୍ରଗତିକୁ ପୁଣି ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ କୁଣ୍ଡଳୀକୃତ ହେଇକି ଯେଉଁ ମଣିଷର ଚେତନା ମନ ଯେଉଁ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଥିଲା, ତାକୁ ସେ ନିଜ ମଧ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଯିବ। ଯାହା ମୋ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଆସିଛି, ଯେଉଁ ଭୁଲଟି କରିଥିଲି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁତପ୍ତ। ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ତ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧି ତାର ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଆସିଛି ଏବଂ ପୁଣି ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆର ଗୋଟିଏ ପଛପଟେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କମ୍ୟୁନିଜିମ୍ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ଇଜିମ୍ ମଣିଷର ମନକୁ ଆଉ ଆତ୍ମାକୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାରେ ବିରୋଧ କରେ, ସିଏ କେବେ ହେଲେ ତିଷ୍ଠି ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ
जो मैंने आत्मा को बा मन को विरोध करती से होती असुर बा राक्षस। तो कम्युनिज्म से गोटे गोटे भाइटाल शक्ति जहाँ पृथ्वी को एवं सुधा अख्तियार कर रखी मनुष्य को कौन प्रकार पूर्ण स्वाधीनता दे पारुनी बा ता मन को ता आत्मा को विकसित कर पारुनी ता चैत्य सत्ता को आविष्कार करने कौन सुजोग भी दौनी। तेणु निश्चित भाव में भविष्य लोप पाई तो चाइना विल बी डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स और से कम्युनिज्म रही पुणी गणतंत्र शासन आसो। तेरे श्री अरविंद जो कथा हमको ये चैप्टर कहले आमे ये बुझिलु जे गोटे श्री सावित्री महाकाव्य गोटे विख्यात वाक्य रही मोर मन पड़ुची गॉड शैल ग्रो अप व्हेन वाइज मेन टॉक एंड स्लीप। जितेबले बहुत बड़ बड़ पंडित ज्ञानी माने जिते बहुत बड़ बड़ भाषण दौथे से स्लीप अर्थ व्हेन वाइज मेन टॉक एंड स्लीप स्लीप अर्थ ये अज्ञानता से बुड़ी जाते जितेबले से बड़ बड़ तुम्बी तोफान करुवे अज्ञानता बुड़ी जाते से बेले भगवान आसवे अमूल्य कार्यटी कर चली जमी आप देखो 1872 श्रीबंधुकर जन्म एवं तिरोधान हूँ 1950 आर भितर केते केते कथा घटी जाए डार्विनकर विवर्तनवाद आइनस्टाइन थियोरी ऑफ रिलेटिविटी कार्ल मार्क्स साम्यवाद आ हिटलर कहूला जे माने जब रावण कहला जे मु स्वर्ग को सीढ़ी बांधिदेवी हिटलर से कहला जे सारा पृथ्वी को मो हस्त मुठी को नहीं आसबि एत कथा जो होता तो मनुष्य जो अज्ञानता भितर बुड़ी रही है ये जो पंडित मैंने तो ये बड़ बड़ कथा कहते से श्री अरविंद आसिले आर कार्यटी को एत निरवतार सह कर चलीगले कहीं भी जापारे अधिमानस सिद्धि और अतिमानस शक्ति को निज शरीर को अवतरण करें ये जो अमूल्य कार्यटी से कर चलीगले आज समग्र विश्व श्रीअरविंद को जदिओ चिन्ह पारि ना जानी पारि ना भविष्य जो 1000 वर्ष पर लोक मैंने जो आसवे से आमको कहे एत बुका लोक मैंने थे मैंने प्रभु आसिले एत सब कार्य कर चलीगले अथच मैंने किसी भी जापारे ना से श्रीअरविंद से जो वाक्य लिखिं गॉड शैल ग्रो अप व्हेन वाइज मेन टॉक एंड स्लीप। तेरे आज कथाटी को आम ये रखा पुणी परवर्ती सप्ताह को अन्य गोटे चैप्टर को जीवा। समस्त को नमस्कार धन्यवाद। धन्यवाद भाई। बर्तमान समय है कार्यक्रम को ये विरति घोषणा करवा। समस्त भाई आपा मान को वंदे मातरम। प्रभु मां का चरण कमल प्रणिपात जनाई भाई को धन्यवाद ज्ञापन करी कार्यक्रम को आम विरति घोषणा करने जाऊे किंतु ता पूर्व आम टे कनसेंट्रेशन हवा मदर्स मेडिटेशन म्यूजिक सहित समस्त टिके साइलेंस। कार्यक्रम ओभर समस्त भाई आपा मान को और ओभर।